हेलो। हाँ जी सर, ठीक है जी, करो जी शुरू। सर स्क्रीन शेयर अब हो गई थी और वीडियो नहीं मेरी आ रही। वीडियो ऑन करो अपना। वीडियो ਕਿਹੜੀ किस तो ऑन होना जी? मैंने स्टॉप करके करना पड़ेगा जी? नहीं, टच करो स्क्रीन, थल्ले आ जाऊगा जी ऑप्शन। हाँ जी। स्क्रीन ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਮਾਈਕ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ नहीं नहीं आ रहा ਕੈਮਰੇ जी। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਈਨ। नहीं आ रहा सर तुसी कंटिन्यू करो, कोई गल नहीं जी, कंटिन्यू करो सर। ओके जी ओके। सब तो पहला डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब उन्होंने जो वेबिनार का ऑनलाइन सिस्टम ट्रेनिंग है बहुत ही शलाघायोग कदम है। और एक कोरोना के चलदे आपां नूं इस तरह का ऑनलाइन क्लासेस जो आपां लगाईयां ने और उहदे विच साडे कोल काफ़ी बच्चों नूं सिखाने वास्ते और अपने सीखने वास्ते मैं डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा धन्नवादी और नाल ही निमी दी एसोसीएशन दे नाल असीं ये सारा गल के साडा डिपार्टमेंट ये जो लेक्चर ऑनलाइन हो रहे हैं ये बहुत ही वधिया शलाघायोग कदम। तो मैं दर्शन सिंह विरक, मेरा अज का टॉपिक है प्रेशर सेंसिंग एलीमेंट्स और इहदा मेरी ट्रेड जो है वो है मैकेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और मेरी आईटी है गवर्नमेंट आईटीआई बठिंडा। तो सर सब तो पहला मैं ये डिस्कस करनी चाहना कि प्रेशर साडे इंडस्ट्री दे विच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला मतलब एक अहम महत्व इस चीज़ का है। और जो भी इंडस्ट्री है उसके जिन्नी भी ऑटोमेशन है वो प्रैशर के जरिए अज तो काफ़ी साल पहला जिन्ने भी प्लांट सन वो न्यूमैटिक प्लांट सन और उसका जोड़ा सिग्नल सीगा उसनूं ऑटोमेशन करने वास्ते हर एक चीज़ ऑटोमैटिक चलाने वास्ते असीं उसनूं वध घट करने वास्ते जो सिग्नल जांदा सीगा वो 3 to 15 PSI हुंदा सी। तो वो मोस्टली जोड़ा पहला जोड़ा सिस्टम सीगा जिन्हों असीं न्यूमैटिक प्लांट कहंदे सीगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, मतलब जो असी फोर्स सपोज करो असी फोर्स किसी भी टेबल ते ला रहे हैं या किते होर ला रहे हैं तो वो की है कि ना तो सानू उहदे स्पैसीफिक एरिया का पता है कि एरिया की है और ना ही सानू उहदी जिहड़ी असी फोर्स उपर ला रहे हैं ना ही सानू उस फोर्स का पता। बट इत्थे की हैगा कि जिहड़ी इहदी एक्चुअल डेफिनेशन हैगी है वो हैगी है फोर्स पर यूनिट एरिया। मीनस कि असीं जे 1 स्क्वायर इंच का सरफेस साडे कोल है और उसकी 1 इंच चौड़ाई है, 1 इंच लंबाई है और हाइट 1 इंच है, लंबाई चौड़ाई 1 इंच का स्क्वायर उसते अगर असीं 1 पाउंड का वेट है जिहड़ा वो असीं रखदे हां तां ओह साडे कोल जिहड़ा हैगा वो प्रैशर जिहड़ा ओहदा 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच जिहनूं असीं PSI कहने वो आ जाएगा। तो इस तरह ही असीं जिस तरह ये इंचज दे विच हैगा क्योंकि ये ब्रिटिश प्रणाली है और इस तरह मीट्रिक दे विच जे असीं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस लईए और उस सरफेस के स्क्वायर के उपर 1 kg वेट जिहड़ा असीं रखीए तो उसका जिहड़ा प्रैशर हैगा वो 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा। तो मैं तुहानूं पहला जिहड़ा ये गल दस्सी सी जो असीं हत्थ नाल किसी चीज़ ते प्रैशर दिंदे आ वो अज्ञात प्रैशर है क्योंकि उहदे ते असीं ना सानूं नीचे जो सरफेस हैगा उहदा एरिया सानूं नहीं पता कि कितना असीं उपरला उहदा जिहड़ा आयत है वो देख सकते हैं बट जो डीप है उहदी असीं सानूं उस नहीं पता। पर दूसरा एक चीज़ होर भी है जो असीं हत्थ दे नाल उस ते प्रैशर दे रहे हैं किसी होर चीज़ दे नाल प्रैशर देना जो मतलब वजन का पता नहीं कि कितना है तो उस चीज़ के नाल सानूं ना एरिया का पता हुंदा ना
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਉਹਦੇ weight ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ kg ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਉਂਡਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਡਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 PSI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 PSI ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 1 ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 32 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 32 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 32 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ PSI ਪਾਉਂਡਸ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ, ਔਰ ਇੰਚਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇੰਚਸ ਆਫ ਮਰਕਰੀ। ਔਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, mm ਆਫ ਵਾਟਰ, mm ਆਫ ਮਰਕਰੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ 14.5 PSI ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਬਾਰ ਹੈ। 1 ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1000 ਮਿਲੀ ਬਾਰ, ਔਰ 14.5 PSI। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14.7 PS ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 14.5 PSI। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਫਰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 14.5 PSI ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ 14.69 ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 14.5 ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਜੋ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 14.5 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ 5000 ਫੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ
12.2 मतलब 12.2 PSI रह जाता। और उस तो अगे अगर असी इस होर उच्चा जाके मेजर करांगे तो अगर 10,000 फीट ते जाके चेक करांगे तो एटमोसफेरिक प्रेशर है जिहड़ा वो 9.7 PSI जिहड़ा वो रह जाए। जिवें जिवें असी इस हाइट ते जाके मेजर करांगे तो यह जिहड़ा प्रेशर हैगा वो घटदा, और जिवें जिवें असी इस थोड़ा जिहा सी लैवल तो नीचे जाके मेजर करांगे तो वो वधदा है। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਰੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ 14.5 PSI। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ देखदा ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਗੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਦ ਗੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਸਰ सुन रहे हैं जी। सर स्लाइड मूव नहीं कर रही है जी अगे। नहीं वो मैं ये स्लाइड उस पे आया नहीं जी तक। स्लाइड में एक ही खड़ी हुई है प्रेशर सेंसर पे। मैं अजे तक प्रेशर सेंसर पे आया नहीं सर, ये डेफिनेशन ही सी उस तो बाद मैं कहा शायद स्लाइड मूव नहीं हो रही है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। चलो ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है जी, ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਐਂਡ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਂਚੀ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਐਂਡ ਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਗੇਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਸੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰਸ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਲੂਇਡ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ। ਲੈਂਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 100 ਪੀਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਈਡ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੋ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਲੋ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਬੈਲ ਟਾਈਪ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, YouTube ਹੈ, ਬੈਲ ਟਾਈਪ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਮੈਨੋਮੀਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, YouTube ਹੈਗਾ, ਬੈਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਿੰਬ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਸਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਫਰਾਮ, ਬੈਲੋਸ ਤੇ ਬਟਨ ਟਿਊਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਟਿਊਬ। ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਪਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਐਲਟ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਰਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਨ ਕੋਰੋਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਂਜ
इसकी है। मतलब दूसरे जिवें डायफ्राम टाइप ਜਿਹੜੀ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲੋਸ ਟਾਈਪ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਉਹ 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਇੰਚ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ LVDT ਹੈਗਾ। तो LVDT क्या है, मतलब कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस ट्रांसफार्मर हैगा, LVDT हैगा, लीनियर मतलब कि डिफरेंशियल ट्रांसमीटर हैगा। तो वो की हैगा उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ डिजिटल सिग्नल जो भी ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, लेकिन ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ LVDT ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 32, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਲੋਸ ਟਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਡਾਇਫਰਾਮ। ਡਾਇਫਰਾਮ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲੈਟ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਵੇਟਡ ਔਰ ਕੈਪਸੂਲ। ਫਲੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਅਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਹੈਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਡਾਇਫਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਵੈਕੂਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਟਡ ਹੈਗਾ ਡਾਇਫਰਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਵਾਲਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਲੀਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੌਡ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਲੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਔਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-3 ਇਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੋਰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜਾਵੇ।
ਔਰ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ 2 ਲੇਅਰਸ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਫਲੈਟ ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰੂਗੇਟਡ ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰੂਗੇਟਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਮ ਰੌਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰੂਗੇਟਡ ਡਾਇਫਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੈਪਸੂਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਡਾਇਫਰਾਮ, ਕੈਪਸੂਲ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲੈਟ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਬੜ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਰਬੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ 에ਅਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਸਟ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾਨ ਕਰੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਥਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ। ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨ ਕਰੋਸਿਵ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਲਦੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਬੈਲੋਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਵਸ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੂਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਲੀਦਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੋਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰ ਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਟੀਥ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਵਿਸਟਡ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਜਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਲੀਵਰ ਲਾ ਕੇ, ਲਿੰਕ ਲਾ ਕੇ, ਪਿਨੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਟਿਊਬ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੋਸ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਮ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਟਰੀ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟਡ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪਾਇਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪਾਇਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣਾ ਸਪਾਇਰਲ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ C ਟਾਈਪ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਲੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟ੍ਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੋਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਵਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਫਰਾਮ ਟਾਈਪ, ਬੈਲੋਸ ਟਾਈਪ, C ਟਾਈਪ ਬਟਨ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੋਸ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਹ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਥ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੀਥ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਪੀਨੀਅਨ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ 0 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਡਾਇਫਰਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪਸੂਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੂਗੇਟਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੋੜੀ ਨਲੀਦਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਸੂਲ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਟੀਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਨਾਨ ਕਰੋਸਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ
ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਬਰਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ 3 to 50 PS। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 PSI ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ that was near to close, sorry that was near to open, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 15 PSI ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100% ਜਿਹੜਾ ਇਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 50% ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 25% ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 20% ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਗਨਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 4 to 20 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 to 20 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫੀਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 20 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਡ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਟਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਬੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਹੈਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਚੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਧਵਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਧਵਨ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖਣੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ। ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ GI ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਵਾਈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣੀ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਰਫ 41 ਲੋਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 38 ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲੈਕਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ
ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਿਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ 300 ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ, 40 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 300 ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 10 ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 10 ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ 20 ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਈ, 200 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਲੈਕਚਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਔਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੀਲਡ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਸੀਲਡ ਐਂਡ ਇਹ, ਔਰ ਸੀਲਡ ਐਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਾਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਲੈਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਵਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਲੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਿਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀ ਟਾਈਪ ਬਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ?
C type Barden tube, C type Barden tube, ਇਹ ਹੈਗੀ C type Barden tube। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਲਿਕਸ ਟਿਊਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ ਜੀ, ਟਵਿਸਟ ਟਿਊਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ, ਸਪਾਇਰਲ ਟਿਊਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ, ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਰ ਜੀ ਸਰ, ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਬਸ। 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, 1 ਮਿੰਟ ਲਿਓ ਬਸ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਫਰਾਮ ਟਾਈਪ ਬਾਰਡਨ ਟਿਊਬ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਾਇਫਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਫਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਟੈਮ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ।